Let us read together. Start. Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. రాజైన ఉజ్జియా మృతి చెందిన సంవత్సరంలో అత్యున్నతమైన సింహాసనమందు ప్రభువు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూసినది. ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయం నిండినది. ఆయనకు పైగా చెరువులు నిలిచినది. ఒక్కొక్కరికి 6 రెక్కలు, ప్రతివాడు 2 రెక్కలతో తన ముఖమును, రొట్టెతో తన కాళ్ళను పట్టుకుని రొట్టెతో ఎగుర్చుకుని వారు సైన్యమైన పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానము చేయుచున్నది. ప్రేమ పరలోకపు తండ్రి, కృపాకనికరం దేవా, దయగలిగిన తండ్రి, మరి ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణానికి మీ స్తోత్రాలు దేవా తండ్రి. మాకు ఇచ్చిన వాక్య ప్రధాన్ని బట్టి మీ స్తోత్రాలు. నన్ను మీరు మరుగుపరచండి దేవా. పరిశుద్ధాత్మతో నింపి మీ యొక్క మాటలు దయచేయమని, నడిపించమని, ఆరాధన సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. So when Lord Jesus was born, angels came to the shepherds, right? Yeah. And what did they tell? What did they tell? Yes, yeah. Then at the end. Yeah. So little more. We need to go to the last. Okay. In the highest places, what will be there? Glory in the highest places. Yeah. Glory to God in the highest places. Yeah. Yeah. Glory in the highest places. దేవుడికి మహిమ, సర్వోన్నతమైన స్థలాలలో దేవుడికి మహిమ అంటున్నారు. ఇక్కడ హియర్ we can see Isaiah, he has gone to the heaven. Now he is seeing the highest places, then God is being glorified. That is what he is seeing. ఆ పరలోకంలో, స్వర్గంలో దేవుడి దూతలు అక్కడ దేవుడిని స్తుతిస్తున్నారు, దేవుడిని మహిమపరుస్తున్నారు. What is he saying? What are they saying? In verse 3, we can see in verse 3, holy, holy is the Lord Almighty. Yeah? Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of glory. Yes, yeah. So that is what they are saying. They are praising the Lord in the highest places. సర్వోన్నతమైన స్థలాల్లో వారు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నారు, ఘనపరుస్తున్నారు, మహింపరుస్తున్నారంట. So when they are worshipping like this, that is when peace on earth will happen. భూమి మీద సమాధానం. When you worship, when you glorify the Lord, that is when peace on earth. So today we are going to see this one is happening. When we worship the Lord, then the peace comes into us. మనం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి మహింపరుస్తామో, ఆరాధిస్తామో, అప్పుడు మనకి సమాధానం, మనశ్శాంతి రావడం. That is what we are going to see today. Now Isaiah, so what's happening? He went to the place and he is seeing everybody, all the angels. దేవదూతలందరూ అక్కడ ఉన్నారు, and they are worshiping the Lord, they are praising the Lord, and they are saying holy, holy, holy. So that is something which is important. Our God, దేవుడు, he is holy, holiest God. ఎంతో పరిశుద్ధమైన దేవుడు. సో మనం ఆయన సన్నిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధతను మనం గ్రహిస్తాం. We will be observing his holiness when we come into his presence. And once we come into his presence, what will happen? What will happen is that, okay, just imagine, okay, just imagine you take a king's palace. Okay, రాజు ఉన్నాడు, అంతఃపురంలో ఉన్నాడు. King is seated on the throne, yeah, and all these ministers, they are sitting there, and there are many people sitting around. In the king's palace, how will they be dressed? వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఉంటారు? రాజు భవనంలో, రాజు అంతఃపురంలో వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఉంటారు? Purple, yeah. They will wear nice clothes, yeah? Clean clothes. Yeah. All of them will be clean and tidy, and they will be nice. Yeah. So now imagine, suppose one person who is wearing dirty clothes,
ఒకళ్ళకి అంత మురికి బట్టలు వేసుకొని వాళ్ళు ఆ లోపలికి వచ్చారు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ సిట్టింగ్ అండ్ సంబడి ఈజ్ సిట్టింగ్ దేర్ విత్ డర్టీ క్లోత్స్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాళ్ళకి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ డర్టీ క్లోత్స్ వేసుకొచ్చిన అతను ఇంకెప్పుడు ఫీల్ అవుతా ఉంటాడు, వీళ్ళందరూ మంచి క్లోత్స్ వేసుకున్నారు, వీళ్ళందరూ చక్కగా ఉన్నారు, నా బట్టలేమో బాగలేవు అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉంటాడు. ఇంకా అక్కడ కూర్చోలేడు, ఇంకెప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు చూస్తుంటాడు. సో ద వన్ హూ ఈస్ వేరింగ్ ఆల్ దిస్ డర్టీ క్లోత్స్, he will be thinking, no, I can't stay here, as everybody is wearing nice clothes, I won't be able to sit here, I'm feeling very bad, and then he will go away. Yeah. Now with God, there is a difference. What God is doing is that He is bringing us when we are wearing the dirty clothes and when we are in a dirty state. మనం ఎప్పుడైతే అపవిత్రతతో నిండి ఉన్నామో అప్పుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు, దేవుడు శుద్ధీకరిస్తున్నాడు. హీఈస్ క్లీనింగ్ అస్, హీఈస్ మేకింగ్ అస్ హోలీ. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ విత్ దిస్ లార్డ్. దేవుడితోటి నువ్వు పనికిరావు అని చెప్పి తోసేయకుండా దేవుడు ఏమంటే, నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే, నా అంతఃపురంలోకి వస్తావంటే నేను నిన్ను శుద్ధీకరిస్తాను, నేను నీకు మంచి వస్త్రాలు ఇస్తాను, నేను నీకు మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాను, నీలో ఉన్న అపవిత్రత అంతా కూడా నేను తీసేస్తాను అంటున్నాడు. He says, I will remove all the uncleanness in your life and all the unholiness I will remove it from you అంటారు. So that is what is happening. So in the highest places, there are cherubs who are glorifying the Lord, and that is bringing peace onto the earth. Now Isaiah has come into this place. Yeshaya ఈ స్థలానికి వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి now he is seeing everybody is worshipping, everybody is clean, he is seeing all the angels, అందరూ దేవదూతలు అందరూ కూడా ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు పరిశుద్ధుడు అంటున్నారు అని చూస్తున్నాడు. And now he is seeing, what he is seeing is that in verse 5 you can see, Isaiah chapter 6 verse 5, I will read, అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడిని, అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యన నివసించువాడిని అంటున్నాడు. He is saying, now I am unclean person, I am an unholy person. నాకు అపవిత్రమైన పెదవులు ఉన్నాయి, నా మాటలు అపవిత్రమైనవి, నా తలంపులు అపవిత్రమైనవి అని చెప్తున్నారు. And when he is saying like that, now he is worried, oh I can't stay here, నేను ఈ స్వర్గంలో నేను ఉండలేను, ఈ విధంగా వెళ్తే నేను ఉండలేను అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు. మనలో చాలా మంది, many of us think, నేను ఎవరికి హాని చేయలేదు, ఎవరి దగ్గర డబ్బులు అన్యాయంగా తీసుకోలేదు, ఎవరిని హత్య చేయడం కానీ అట్లాంటివి చేయలేదు, దొంగతనాలు చేయలేదు, కాబట్టి నేను పరలోకానికి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి మనం అనుకుంటా ఉంటాం. Many of us think, because I don't steal, because I don't harm anybody, I will go to heaven. కానీ but we have to see that there is unholiness in us. మనలో అపవిత్రత అనేది ఉంది అనేది మనం గమనించాలి. So when I was talking to one person, I was telling about life in general, and he is saying the same thing. నేనేం తప్పు చేయలేదండి అంటున్నాడు, నేనేమి ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదండి అంటున్నాడు, నేను ఎవరిని మోసం చేయలేదండి అంటున్నాడు, నాకేం భయం లేదండి, నేను చచ్చిపోతే పరలోకానికి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతానండి అంటున్నాడు. When he is saying like that, he is saying, I didn't do any harm to anybody, I will go to heaven when I die. He was saying that. Then I told him, okay, I thought same thing about you. నా గురించి నేను అట్లాగే అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నాకు ఒకటి చూపించాడు. ఏమనంటే, you sit quiet for 2 hours and write down every thought that comes into your heart. 2 గంటలు కదలకుండా కూర్చొని నీ మనసులోకి వచ్చే ఆలోచనలు అన్నీ కూడా పేపర్ మీద రాయాలంట. పేపర్ మీద రాస్తే then you go through every thought and you tell, ఆ తలంపుల్లో is there jealousy in that, is there lust in that, is there evil desires in those thoughts, or are there evil thoughts in those things? ఆ తలంపుల్లో అసూయ అనేది బయటపడుతుందా, లేకపోతే శరీరాశ అనేది బయటపడుతుందా, లేకపోతే చెడు తలంపులుగా ఉన్నాయా అనేది కనుక నువ్వు ఆలోచించుకుంటే నీకే అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఆ విధంగా చూసుకున్నా. When I observed my life and I said, okay, let me give some 2 hours
and then see what is going on in my thoughts. Then I realized that there is so much of evil in my thoughts, and that is enough to make you feel bad in heaven. నా తలంపుల్లో ఎంత అపవిత్రత ఉందనేది నేను గమనించి చూసుకుంటే, ఈ ఇంత అపవిత్రమైన తలంపులతోటి పరలోకంలో స్వర్గంలోకి వెళ్ళి కూర్చోవడం అనేది సాధ్యం కాదు అనేది నాకు అర్థమైంది. Then I prayed to the Lord. Then I confessed my life. నేను చేసిన తప్పులు నేను దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకున్నాను. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఒక పుస్తకం దొంగతనం చేశాను. 1వ క్లాస్, in first class. I stole one book, and then I put it in my bag, took it home, and then lunchtime everybody is searching books. I lost my book, they say. I kept quiet. Okay. I came home. Yeah. After that, I don't know when I don't know if I remember I give it back or not. I don't know. But I came off from those place. Now it's not possible to give it back. Yeah. So, but when I started searching myself, all these things came to my mind. నేను ఎప్పుడైతే 1వ తరగతిలో దొంగతనం చేసిన పుస్తకం అన్ని గుర్తుకొచ్చింది. ఇప్పుడు నేను అక్కడికైతే వెళ్ళైతే ఇవ్వలేను, కానీ బట్ నేను ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తున్నానో నాలో ఉండే అపవిత్రతను దేవుడు బయటకు చూపించినప్పుడు నేను నా అపవిత్రత నేను ఒప్పుకున్నాను. నేను ఇట్లా దొంగతనం చేశాను, ఈ విధంగా నాలో చెడు తలంపులు ఉన్నాయి, నాలో నా జీవితం ఈ విధంగా ఉంది. Then when I confess, then God has forgiven me. So why I'm telling is this, and that confession has happened when I was worshipping. When I was in the Sunday worship in Nellore, I was in the Sunday worship. Then just before there were some special meetings, and after the special meetings, then God was speaking, and then the Sunday time worship service, I was there. Then God was speaking to me, and then I confessed my sins. నేను నెల్లూరులో ఆదివారం ఆరాధన సమయంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నా పాపాలు నేను ఒప్పుకున్నాను. సో వెన్ యూ గ్లోరిఫై ద లార్డ్, పీస్ విల్ కమ్ ఆన్ టు ద ఎర్త్. సర్వోన్నతమైన స్థలాల్లో దేవునికి మహిమ, భూమి మీద సమాధానం అనేది తీసుకుంది. నౌ యెషయా he has gone to heaven. Now he is seeing there, he is seeing the worship, and that is bringing a change in the person. So now Isaiah is confessing. అక్కడ దేవుడిని మహిమపరచడం ఆయన చూస్తున్నాడు. యెషయా ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు, నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాణ్ణి, నా మాటలు అపవిత్రమైనవి, నా తలంపులు అపవిత్రమైనవి. ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నాడో immediately God is saying, he's not saying get out. Listen. He's not saying get out. What he is saying is that, okay, you have a problem, I know it. Now what I will do, Isaiah chapter 6 verse 7. Okay, I will read. ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన గనుక నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను, నీ దోషము తొలగిపోయెను అంటారు. So this has touched you. Something is brought to him, that is a fire from the altar. Yeah, that is brought to him, and it touched his, and then now your sin is forgiven. There is atonement for sin, and now your sin is removed. దేవుడు ఏమంటే, నువ్వు అపవిత్రంగా ఉన్నావు, నీ తలంపులు అపవిత్రమైనవి, నీ పెదవులు అపవిత్రమైనవి, నేను నీ ప్రాయశ్చిత్తం నేను చేస్తాను, నీ పాపాలకు నేను ప్రాయశ్చిత్తం నేను చేస్తాను, నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తాను, నీకు పరలోకానికి ప్రవేశానికి కావాల్సిన సమస్తాన్ని నేను చేస్తున్నాను అంటాడు. అండ్ దట్ ఈస్ వై లార్డ్ జీసస్ హ్యాస్ కమ్ ఇంటు దిస్ వరల్డ్. అందుకోసం యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి ఈ లోకానికి వచ్చాడు, పరిశుద్ధంగా జన్మించాడు. హిస్ బర్త్ వాస్ హోలీ, వర్జిన్ బర్త్, నో మ్యాన్స్ ఇంటర్వెన్షన్. ఒక పురుషుడి ప్రమేయం లేకుండా దేవుడు పరిశుద్ధంగా ఈ లోకంలో జీవించాడు. తర్వాత పరిశుద్ధంగా జీవించాడు. బ్రతుకున్నప్పుడు he said, can anybody prove that there is sin in my life? నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరా అని చెప్పేసి సవాల్ చేశాడు. nobody thought, everybody went away. So and then he died for our sins. మన పాపాల కోసం సిలువలో ఆయన చనిపోయాడు, ఆయన రక్తం కార్చాడు. సో మన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం ఆయన జరిగించాడు. నౌ he has peace. యెషయాకి సమాధానం వచ్చింది. ఆ విధమైన కార్యం దేవుడు యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు జరిగించినప్పుడు ఏమన్నంటే, సర్వోన్నతమైన స్థలాల్లో దేవునికి మహిమ,
భూమి మీద సమాధానం. So when the worship is there, that's why when the worship is going on, brothers or sisters, don't go out. Don't think that this is a boring time. It is a blessing. It's a time of blessing. That's why you need to stay in. పిల్లలు కొంచెం గొడవ చేసినా ఏమని చేసినా కానీ పిల్లలకు కూడా ఆశీర్వాదంగా ఉంటుంది. మనం ఇక్కడే ఉండాలి. మీటింగ్ అంతా టైం అంతట్లో కూడా మనం బయటికి వెళ్ళడం అనేది మంచి అలవాటు కాదు. బయటకు వెళ్ళడం రావడం అత్యవసరం అయితే తప్పితే వెళ్తే ఓకే, కానీ ఇట్స్ నాట్ నైస్ టు గో అవుట్ అండ్ కమ్ ఇన్ నైస్ లైక్ దట్. ఓకే, సో యు స్టే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, యు గ్లోరిఫై ద లార్డ్, then the peace will come into your life. Isaiah has seen it, and then he has prophesied one thing. Let's see the last one. Isaiah chapter 6 verse 13. There he was telling, then what happened was that he was told, Isaiah was told, okay, I need to send somebody. Then Isaiah was saying, I will go. Okay, and the message is that these people are hearing but they are not observing. These people are seeing but they are not following. వీళ్ళు వినుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహించరు, చూచుట మట్టుకు చూస్తారు కానీ మార్పు రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్, దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్. పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, దే ఆర్ లిసనింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్, దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. సో ఇశ్రాయేలీయులకు వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ విధంగా సరి చేసుకోవాలి, మీరు ఇది చేయడం సరికాదు, ఇది సరికాదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు వింటున్నారు, చూస్తున్నారు, కానీ మారట్లేదు. సో దెన్ గాడ్ వాజ్ సేయింగ్, ఓకే, ఐ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ ద 2 trees, సింధూర వృక్షం, మస్తకి వృక్షం నేను కొట్టివేస్తాను, ఆ జనాలను పాడైన స్థలంగా చేస్తాను. అంతా అయిపోయిన తర్వాత the big tree is there, it will be cut off, and then he says there is one thing, last verse, దానిలో 10వ భాగం మాత్రం విడవబడును, అదిను నాశనమగును, సింధూర మస్తకి వృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలి ఉండు మొద్దు వలె ఉండును, అట్టి మొద్దు నుండి పరిశుద్ధమైన చిగురు పుట్టును. Isaiah chapter 6 verse 13. So the big tree will be cut off, there will be only a trunk, and it will be like that for some time, and then పరిశుద్ధమైన చిగురు పుట్టును అంటారు. So the holy seed will be the stump in the land. Yeah, it will come out. Yeah. So యేసు ప్రభు రావడానికి మునుపు 500 సంవత్సరాలు ప్రవక్తలు లేరు. There was no prophecies, there was no word of God. Before Lord Jesus was there, came into this world, 500 years there was drought, there was prophecies were not there, and then Lord Jesus came into this world, పరిశుద్ధమైన చిగురు. So from there God has come into this world, and now God has done his miracle, and he is doing the redemption work. He is doing the work of redemption. So సర్వోన్నతమైన స్థలాల్లో దేవునికి మహిమ. మనం ఎప్పుడైతే దేవుడిని మహిమపరుస్తామో, ఘనపరుస్తామో, అప్పుడు మన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం, మన పాపం మనలో ఒప్పుదల అని ఉంటుంది. ఒప్పుదల కలిగించినప్పుడు వెంటనే మన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకున్న తర్వాత దేవుడు క్షమిస్తాడు. క్షమించిన తర్వాత దేవుడు మనకి సమాధానాన్ని, మనశ్శాంతిని ఇస్తాడు. He gives us peace, the peace on earth. భూమి మీద సమాధానం అనేది ఇస్తాడు. So this is the time of Christmas. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు దెన్ ఇచ్చిన ఆ వర్తమానాన్ని మనం గ్రహించాము. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమాధానాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు దేవుడిని ఆరాధిద్దాం, దేవుడిని మహింపరుద్దాం. So let us kneel down. The angels were worshipping the Lord, holy, 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 and that has brought forgiveness in Isaiah, repentance in Isaiah, forgiveness to him, and then peace to him. అదే విధంగా మనం ఎప్పుడైతే దేవుడిని ఆరాధిస్తామో అప్పుడు దేవుడికి మహిమ, మనలో పశ్చాత్తాపం, మనకి ప్రాయశ్చిత్తం, మన దోషాలకి నివారణ అనేది, మన పాపాలు క్షమించబడతాయి, సమాధానము, మనశ్శాంతి అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చారు. But those of us who have experienced this peace in our lives, now we can worship the Lord and praise the Lord. దేవుడు మన పాపాలు పాపాలైతే క్షమించబడ్డాయో వారందరూ కూడా దేవుడిని మనం ఆరాధిద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఆరాధనలో ప్రవేశిద్దాం. Let's kneel down and then we will enter the worship time now.